Hi friends, good morning one and all of you. My name is Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivagaon. My subject is pharmacology and toxicology. So, explained in previous lecture the drugs acting on autonomic nervous system. This point included that the various chapter like that seven chapter including that the drugs acting on autonomic nervous system like that general considerations, cholinergic drugs, anticholinergic drugs, and sympathomimetics drugs. So previous lecture shown that the sympathomimetics drugs, or it is also known as the adrenergic drugs, the part 1 are previous lecture shown that or explain it. Sympathomimetics drugs or adrenergic drugs. The second part shown or discussed in this lecture. The classification of sympathomimetic drugs is consisting about the two class like that catecholamines and non-catecholamines. Catecholamines consisting about the, for example, like that adrenaline, noradrenaline, dopamine, and isoprenaline. And these drugs are explained in previous lecture. But in that lecture or part second of this sympathomimetics drug, non-catecholamines consisting about the various example like that ephedrine असेल, amphetamine, methylamphetamine, hydroxyamphetamine, methemphetamine, and phenylephrine. These are the examples of non-catecholamines, and these examples one by one discussed in that lecture. So one by one studied of these drugs. What are the using of ephedrine, what are the using of amphetamine, methylamphetamine in various purpose, and then explain in डिटेल. तर आपण मागच्या लेक्चरला बघितलं होतं की कॅटेकोला अमाइन्स त्याचा जो क्लास आहे सिम्फॅथोमायमॅटिक्स ड्रग्समध्ये दोन टाईपचे क्लास होते, एक कॅटेकोल अमाइन्स आणि दुसरा होता नॉन कॅटेकोल अमाइन्स. तर कॅटेकोल अमाइन्स म्हणजे काय, तर कॅटेकोल अमाइन्स ही दीज आर दी कंपाऊंड अँड दॅट कंटेनिंग अबाउट द कॅटेकोल न्यूक्लियस, दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज दी ऑर्थो डायहायड्रॉक्झी बेन्झिन. म्हणजेच एका बेन्झिन ग्रुपला, बेन्झिन रिंगला ऑर्थो पोझिशनला दोन हायड्रॉक्झिल ग्रुप प्रेझेंट आहेत, त्या कंपाऊंडला कॅटेकोला अमाइन्स असं म्हटलं जात होतं. पण यामध्ये आता आपल्याला बघायचं आहे की नॉन कॅटेकोलामाइन्स म्हणजेच नॉर इफिनेफ्रिन हा आपल्याला जो पॉईंट आहे तो डिस्कस ह्या लेक्चरमध्ये करायचा आहे. तर नॉन कॅटेकोलामाइन्स म्हणजे काय, दिस इज ऑल्सो हॅविंग अ सिम्पॅथोमायमेटिक अमाइन्स. हा पण काय आहे, एक सिम्पॅथोमायमेटिक्स अमाइन्स आहे. अँड दे आर डिव्हाइड ऑफ कॅटेकॉल न्यूक्लियस. जी काय कॅटेकॉल न्यूक्लियस आहे ती फक्त डिवायडेशन केली आहे. तर नेमके हा नॉन कॅटेकोलामाइन्स जो काही ड्रग्स आहे, how can that act in the body? They can act on the body by is directly by stimulating the alpha and beta adrenergic receptors. These non-catecholamines are directly by the stimulating the alpha and beta adrenergic receptors. And these non-catecholamines are norepinephrine or noradrenergic drugs. These are stimulation of the postganglionic sympathetic nerves. These drugs having that stimulating the alpha and beta adrenergic receptor. जसं आपण याच्या अगोदर बघितलं होतं की पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम, पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीममध्ये ही दोन रिसेप्टार्स प्रेझेंट होते. त्यांचं नाव काय होतं, एक होता मस्कॅर्निक रिसेप्टार, दुसरा होता निकोटिनिक रिसेप्टार. मस्कॅर्निक रिसेप्टारमध्ये M1, M2, M3 होता आणि निकोटिनिक रिसेप्टारमध्ये न्यूरोमस्क्युलर रिसेप्टार आणि न्यूरोनल रिसेप्टार असे दोन रिसेप्टार प्रेझेंट होते पॅरासिम्पॅथोमायमॅटिक्स नर्वस सिस्टीममध्ये. तसेच त्याचप्रमाणे सिम्पॅथोमायमॅटिक नर्वस सिस्टीममध्ये ही दोन रिसेप्टार्स प्रेझेंट आहेत. त्यामध्ये दोन रिसेप्टार्स असे आहेत की अल्फा रिसेप्टार्स आणि बीटा रिसेप्टार्स. अल्फा रिसेप्टार इट्स ऑल्सो हॅविंग द थ्री रिसेप्टार, अल्फा 1 रिसेप्टार, अल्फा 2 and alpha 3 receptor, and beta 1 consists about the beta 1 receptor and beta 2 receptor, and these receptor having a separate location or separate placement on this receptor. But these non-catecholamines drugs, it's stimulating the both alpha and beta
adrenergic receptors. Second, it can be act on that indirectly by releasing the noradrenaline and dopamine from chromaffin granules of sympathetic nerves. अजून एक प्रकारे कसे ॲक्ट केलं जातं तर इट्स ॲक्टिंग ऑन इनडायरेक्टली मेथड बाय releasing of noradrenaline and dopamine. These noradrenaline and dopamine are the placement or produce or secrete in that chromaffin granules. Chromaffin granules is the source of hormone. This is the norepinephrine or noradrenaline and dopamine is also having a hormones, and these hormones it's a source of hormone of these chromaffin granules. Chromaffin tissue secrete the two hormones like that epinephrine and norepinephrine. हे जे काही chromaffin granules आहेत, these hormones secrete the two hormones epinephrine hormones and norepinephrine hormones. Then the catecholamines are effective on oral administration. जर आपण catecholamines जरी आपण ओरली घेतले तरी पण इट्स हॅव्हिंग अ इफेक्टिव्ह. तसं आपण पॅरासिम्पॅथोमायमॅटिक्स ड्रग्समधला जो काय ॲसिटिलीन कोलिन आहे तो जर ओरली ॲडमिनिस्ट्रेशन केला तर इट्स अ इनॲक्टिव्ह. सो these the non-catecholamines are effective on oral administration and so they have prolonged effect. त्यामुळे त्याचं काय आहे बॉडीमध्ये प्रोलॉंग इफेक्ट आहे बिकॉज दे आर रेजिस्टन्स टू इनॲक्टिव्हेशन बाय मोनो अमायनो ऑक्सिडेज. जसं की कॅटेकोलामाइन्समध्ये ही आपण ड्रग्स ओरली ॲडमिनिस्ट्रेशन करत नाही. फॉर एक्झाम्पल ॲड्रेनालिन बिकॉज these are inactivation in the gastrointestinal tract in of the HCl or hydrochloric acid. So but these non-catecholamines are the not it's effective on the oral administration or it's not effective on the GIT. So these non-catecholamines are the effective on oral administration or these drugs are not degradation in the gastrointestinal tract. So it's having a prolonged effect because these are resistance to inactivation by monoamino oxidase, and also they have a significant effect on central nervous system. हे जे काही नॉन कॅटेकोलामाइन्स आहेत इट्स ऑल्सो हॅव्हिंग अ सिग्निफिकंट इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. सेंट्रल नर्वस सिस्टीमसाठी हा जे काही नॉन कॅटेकोलामाइन्स आहे इट्स इम्पॉर्टंट or it's significantly used on the central nervous system of these non-catecholamines drugs. Next slide. These non-catecholamines consisting about the various drugs like that ephedrine drug असेल, amphetamine असेल, methylamphetamine असेल, hydroxyamphetamine असेल, मेफिनटेरामाइन असेल किंवा फिनिलइफ्रिन असेल. हे जे ड्रग्स आहेत ते सर्व नॉन कॅटेकोलामाइनच्या अंडर येतात. मग त्यामधला पहिला ड्रग्स आहे इफेड्रिन. आता इफेड्रिन कुठून येतो आहे तर इफेड्रिन इट इज दी अल्कॅलॉइड अँड ऑब्टेनिंग फ्रॉम द प्लांट्स बिलॉंगिंग टू द जीनस इफेड्रा. दिस इज ऑल्सो हॅव्हिंग अल्कॅलॉइड्स अँड ऑब्टेनिंग फ्रॉम द प्लांट्स बिलॉंगिंग टू द जीनस इफेड्रा अँड इट ॲक्ट्स directly on both alpha and beta adrenergic receptors and also by releasing noradrenaline from sympathetic nerve ending. हे जे काही इफेड्रिन ड्रग्स आहे इफेड्रिन अल्कॅलॉइड्स आहे इट्स डायरेक्टली ॲक्टिंग ऑन द बोथ अल्फा अँड बीटा ॲड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स अँड ऑल्सो बाय रिलीजिंग द नॉरॲड्रेनालिन फ्रॉम सिम्पॅथेटिक नर्व्स एंडिंग. हा ड्रग्स घेतल्यानंतर ॲटोमॅटिकली नॉरॲड्रेनालिन रिलीजिंग होणार फ्रॉम द सिम्पॅथेटिक नर्व्स एंडिंग आणि त्याची ॲक्शन शोज होणार. ॲक्शन्स काय आहे इफेड्रिनच्या ते आपण बघूया. इफेड्रिन जर ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं तर ॲटोमॅटिकली रिलीजिंग ऑफ द नॉरॲड्रेनालिन फ्रॉम द सिम्पॅथेटिक नर्व एंडिंग अँड इट शोज दॅट फर्स्ट ॲक्शन इट इन्क्रीजेस दी ब्लड प्रेशर. काय करणार इट इन्क्रीजेस दी ब्लड प्रेशर बाय पेरिफेरल व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन अँड बाय इन्क्रीजिंग दी कार्डियक आउटपुट. इफेड्रिन काय करतं आहे इट इन्क्रीजेस दी ब्लड प्रेशर बाय पेरिफेरल व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन. इन्क्रीजेस काय करतं ब्लड प्रेशर करते बाय इन्क्रीजिंग ऑल्सो हॅव्हिंग अ कार्डियक आउटपुट. बट रिपीटेड ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस इफेड्रिन ड्रग्स डिक्रीजेस दी प्रेशर रिस्पॉन्स और टॅकिफॅलॅक्सिस. जर आपण इफेड्रिन जर रिपीटेड ॲडमिनिस्ट्रेशन घेतलं तर त्यावेळेस काय होईल डिक्रीज द प्रेशर रिस्पॉन्स अँड मिनिंग ऑफ दॅट टॅकिफॅलॅक्सिस.
आता टॅकिफॅलॅक्सिस म्हणजे काय, तर टॅकिफॅलॅक्सिस इट इज दी कंटिन्यू ऑर रिपीटेड एक्सपोजर टू अ ड्रग्स, म्हणजे कंटिन्युअसली किंवा रिपीटेडली तुम्ही एखादा ड्रग घेत असाल, एखादा ड्रग कंटिन्युअसली ॲडमिनिस्ट्रेशन करत असाल अँड दॅट मे लीड टू विकन द फार्मॅकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, त्यामुळे तुमचा जो काय फार्मॅकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आहे तो कमी होईल. म्हणजे जो काय टॅबलेट किंवा जी काय ड्रग्स आपण घेत असेल 2 मिलीग्रॅमने, त्यानंतर कंटिन्युअसली जर घेतली तर 2 मिलीग्रॅमवरती कोणताही प्रकारचा रिस्पॉन्स किंवा फार्मॅकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिसणार नाही, किंवा कमीत कमी त्याचा फार्मॅकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिसणार आहे. दॅट्स अ टर्म कॉल्ड ॲज दी टॅकिफॅलॅक्सिस टर्म. प्रिसॉर रिस्पॉन्स म्हणजे काय, तर प्रिसॉर रिस्पॉन्स म्हणजे आता इथे काय, बट रिपीटेड ॲडमिनिस्ट्रेशन डिक्रीजेस दी प्रिसॉर रिस्पॉन्स. प्रिसॉर रिस्पॉन्स म्हणजे काय, तर इट इज अ अँटी हायपोटेन्सिव्ह कंडिशन और अँटी हायपोटेन्सिव्ह एजंट, and this presor response to treat the hypotension and resulting from cardiogenic shock. आता इफिड्रिनची ॲक्शन काय आहे, इफिड्रिनची ॲक्शन आहे इट इन्क्रीजेस दी ब्लड प्रेशर, म्हणजे बॉडीमधली जर ब्लड प्रेशर कमी झालं असेल तर ते वाढवण्यासाठी ह्या इफिड्रिनचं काम आहे. इट इन्क्रीजेस दी ब्लड प्रेशर बाय पेरिफेरल व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन अँड बाय इन्क्रीजिंग, त्यामुळे ॲटोमॅटिक त्याचा काय होईल, इन्क्रीजिंग दी कार्डियक आउटपुट. बट repeated administration of this ephedrine drug decreases the pressor response and tachyphylaxis. टॅकिफॅलॅक्सिस ही एक कंडिशन आहे ज्यामध्ये तुम्ही कंटिन्युअसली ड्रग घेतला आहे किंवा रिपीटेड ड्रग घेत राहिले तर त्यामुळे तुमचा जो काय फार्मॅकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आहे तो विकन होईल, तो कमी होईल, तो डिक्रीज होईल. आणि प्रिसॉर रिस्पॉन्स म्हणजे ते जे काय इथे इफेड्रिन ड्रग आपल्याला काय शो करतं, इन्क्रीजेस दी ब्लड प्रेशर. हा प्रिसॉर रिस्पॉन्स काय दाखवल, डिक्रीजेस दी ब्लड प्रेशर. अजून काय आहे इफेड्रिनचा फार्मॅकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, तर इफेड्रिन जर आपण बॉडीमध्ये घेतलं तर इट इज ऑल्सो हॅविंग अ रिलॅक्सन इफेक्ट ऑन ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल अँड युटेरियन स्मूथ मसल. इफेड्रिन इट्स हॅविंग अ रिलॅक्सन द ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल अँड युटेरियन स्मूथ मसल, सो इट इज ऑल्सो यूज इन द ब्रॉन्चियल अस्थमा. थर्ड, actions on this ephedrine drug, it also produces central nervous system stimulant effect. ephedrine drug जो आहे इट्स प्रोड्यूस सेंट्रल नर्वस सिस्टीम स्टिम्युलंट इफेक्ट. इफेड्रिन सुद्धा सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला स्टिम्युलंट करण्याचं काम करते. मग त्यामध्ये काय काय होते, इफेक्ट कॅरेक्टराइज्ड बाय रेस्टलेसनेस, इन्सोमनिया, लॉस ऑफ स्लीप, एन्झायटी अँड इन्क्रीजेस द मेंटल ॲक्टिव्हिटी. दीज आर दी shown by this ephedrine drug by using that CNS stimulant effect are the showing. It's also having ephedrine. It produces mydriasis without affecting accommodation and intraocular tension. ephedrine काय करते अजून, प्रोड्यूस दॅट mydriasis. आता mydriasis म्हणजे काय, तर डायलेशन ऑफ द पुपिल ऑफ द आईज without affecting the accommodation and intraocular tension. This is the action of this ephedrine. आता यूजेस काय आहेत इफेड्रिनचे, यूजेस ऑफ इफेड्रिन. इफेड्रिन इज अ यूजफुल फॉर ब्रॉन्चियल अस्थमा. जर ब्रॉन्कियल अस्थमा किंवा ब्रॉन्कियल अस्थमॅटिक कंडिशन असेल तर त्या कंडिशन किंवा त्या पेशंटला ट्रीटमेंट करण्यासाठी हे इफेड्रिन ड्रग यूज केलं जातं. इट इज ऑल्सो यूज ॲज अ नेसल डिकंजेस्टंट अँड ऑल्सो ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोलिप्सी. हे जे काही इफेड्रिन ड्रग आहे इट इज ऑल्सो युजिंग फॉर द नेसल डिकंजेस्टंट अँड इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोलेप्सी. आता नार्कोलेप्सी म्हणजे काय, नार्कोलेप्सी म्हणजे इट्स अ क्रोनिक स्लीप डिसऑर्डर, म्हणजे झोपण्याची अनियंत्रित इच्छा. दॅट टर्म्स कॉल्ड ॲज दी नार्कोलेप्सी मीन्स इट्स अ क्रोनिक स्लीप डिसऑर्डर और इट्स हॅविंग एक्सेसिव्ह अनकंट्रोलेबल डे टाइम स्लीपीनेस. दॅट्स अ condition called as narcolepsy, and these narcolepsy condition are treatment by with these drug are using like that ephedrine drugs. These ephedrine drug are administration to that having the treatment of narcolepsy condition. And this ephedrine drug it is also used in nocturnal urenesis. आता हे जे काही इफेड्रिन ड्रग आहे इट इज ऑल्सो यूज इन नॉक्टर्नल युनेरेसिस. आता नॉक्टर्नल युनेरेसिस म्हणजे काय, इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ बेड वेटिंग कंडिशन. बेड वेटिंग कंडिशन म्हणजेच नाईट टाईम लॉस ऑफ ब्लॅडर कंट्रोल.
जे काय ब्लॅडरमधले कंट्रोल आहे ते लॉस होतं नाईट टाईमच्या वेळेस. नाईट टाईम लॉस ऑफ ब्लॅडर कंट्रोल usually in children, and these conditions are used or treated by these ephedrine drugs. This is also having the ephedrine action, uses and sources of ephedrine. Then next slide shown that amphetamine. आता amphetamine is also having a synthetic drugs. Amphetamines exist in D and EL racemic forms. amphetamine मध्ये ही दोन प्रकारचे ड्रग्स अवेलेबल आहेत. एक म्हणजे डेक्स्ट्रोरोटेटरी आणि एक म्हणजे लिहोरोटेटरी. असे दोन प्रकारचे ड्रग्स त्यामध्ये अवेलेबल आहेत. तर DL जर दोन्ही डेक्स्ट्रो आणि लिहोरोटेटरी जर असेल, DL amphetamine इट्स अ कॉमनली नोन ॲज अ amphetamine. जर D आणि L दोन्हीही फॉर्म्स त्यामध्ये प्रेझेंट असेल प्रत्येक ड्रगचा, जसं लिहोसिट्रिझिन, डेक्स्ट्रोसिट्रिझिन, तसाच यामध्ये डेक्स्ट्रो ॲम्फिटामाइन अँड लिहो ॲम्फिटामाइन असे दोन आहेत आणि दोन्हींचाही फार्मॅकोलॉजिकल इफेक्ट डिफरंट आहे. पण जर दोन्ही एकत्र असेल म्हणजेच DL ॲम्फिटामाइन इट इज ऑल्सो नोन ॲज दी ॲम्फिटामाइन. आणि D ॲम्फिटामाइन हॅज अ मोर सेंट्रल इफेक्ट. जर डेक्स्ट्रो ॲम्फिटामाइन असेल तर इट्स हॅव्हिंग अ मोर सेंट्रल इफेक्ट अँड हिअर ॲज EL ॲम्फिटामाइन हॅज अ मोर कार्डिओवॅस्क्युलर इफेक्ट. जर लिहो रोटेटरी असेल ॲम्फिटामाइन तर इट्स इफेक्ट ऑन अ कार्डिओवॅस्क्युलर इफेक्ट, आणि जर D ॲम्फिटामाइन असेल तर इट्स मोर इफेक्ट ऑन अ सेंट्रल इफेक्ट. यांचे ॲक्शन्स काय आहे ह्या ॲम्फिटामाइन ड्रगच्या, तर इट प्रोड्युसेस अ मॉडरेट राईज इन ब्लड प्रेशर. It's producing that a moderate rise in blood pressure or tachyphylaxis occur to this effect, but there is a no significant effect on cardiac output. यामध्येही ॲम्फिटामाइनमध्ये इन्क्रीजेस द ब्लड प्रेशर होतं आहे. टॅकिफॅलॅक्सिस ऑकर्स टू धिस इफेक्ट, बट देर इज अ नो सिग्निफिकंट इफेक्ट ऑन अ कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुटवरती कोणताही प्रकारचा फरक पडत नाही आहे. फक्त आणि फक्त यामध्ये मॉडरेटली राईज इन ब्लड प्रेशर होतं आहे आणि टॅकिफॅलॅक्सिस कंडिशन ऑकर होती आहे, पण यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं कार्डियक आउटपुट कमी किंवा जास्त होत नाही आहे. इट प्रोड्युसेस दी CNS स्टिम्युलंट अँड इफेक्ट कॅरेक्टराइज्ड बाय इफोरिया. Amphetamine drug it's a very that producing and the CNS stimulant drug. Also amphetamine it's having a CNS stimulant drug. It produces the CNS stimulant and effect characterized by euphoria. Euphoria means 100 times excitement increases, insomnia, loss of sleep, and increases the physical and mental activity of these amphetamine drug are administration. But this amphetamine drug it's not significant on the bronchodilator effect. These amphetamine drugs it's no significant on a bronchodilator effect, and it suppress the appetite by inducing a feeling of fullness. आणि ह्या ड्रग्समुळे काय होते, भूक लागत नाही. इट सप्रेस दी ॲपेटाईट बाय इंड्युसिंग अ फिलिंग ऑफ फुलनेस. Uses of this amphetamine is used for the treatment of narcolepsy. Narcolepsy means it's a chronic sleep disorder. झोपण्याची अनियंत्रित इच्छा जी आहे त्या पेशंटला त्यांच्यासाठी हा ड्रग्स दिला जातो. नंतर आहे नॉक्टर्नल युनॅरेसिस. नॉक्टर्नल युनॅरेसिस म्हणजे बेड वेटिंग और नाईट टाइम लॉस ऑफ ब्लॅडर कंट्रोल युजली इन चिल्ड्रन, अँड these कंडिशन आर ट्रीटमेंट बाय these amphetamine drugs. अँड ओबेसिटी means लठ्ठपणा or overweight, and that's having a disorder and inhaling that excessive body fat, and that increases the risk of health problem. And this obesity also decreases by these amphetamine drugs because it suppresses the appetite by inducing a feeling of fullness. It's having that decreases the appetite by this administration of this amphetamine drug, and then the treatment of the obesity conditions. Then methylamphetamine drugs. Methylamphetamine it is a chemically related to amphetamine and ephedrine drugs, but in small dose it produces CNS stimulant effect. In large dose, जर आपण लार्ज डोसमध्ये methylamphetamine घेतलं तर इट प्रोड्युसेस सस्टेन राईज इन ब्लड प्रेशर, आणि जर आपण स्मॉल डोसमध्ये घेतलं तर इट प्रोड्युसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट. And so it is used as a CNS stimulant at a smaller dose and as a pressure agent at a larger dose. So these methylamphetamine are the using for the
therapeutically used in the central nervous system stimulant effect. Then mephenteramine, it has a prominent beta receptor effect. It's a not effect on alpha receptor, it is a more effect on a beta receptor effect. It increases the blood pressure by increasing the cardiac output. यामध्ये तो ब्लड प्रेशरही इन्क्रीज करतो आणि इन्क्रीजेस दी कार्डियक आउटपुट अँड टॅकेफॅलॅक्सिस ऑकर टू द प्रेसॉर इफेक्ट. इट ऑल्सो हॅविंग डायलेट द कोरोनरी ब्लड व्हेसल्स, जी काय कोरोनरी ब्लड व्हेसल्स आहे त्यांनाही इन्क्रीज करण्याचे काम मेफेंटेरामाइन किंवा त्यांना डायलेशन करण्याचे काम हे मेफेंटेरामाइन ड्रग्स आहे. इट्स ऑल्सो हॅविंग सेरेब्रल अँड रेनल ब्लड व्हेसल्स ऑल्सो डायलेशन ऑफ दी कोरोनरी, cerebral and renal blood vessels, and this dilation of this blood vessel of this drug, that's the name mephenteramine. And last drug, that's the name hydroxyamphetamine. It's act on both alpha and beta receptors. दोन्ही ड्रग्सवरती कार्यरत काम करत आहे. बट याच्यामध्ये इट कन्स्ट्रिक्ट द रेनल ब्लड व्हेसल. हा जर ड्रग घेतला ॲम्फेटामाइनच्या ग्रुपला हायड्रॉक्सी ग्रुप जर ॲडिशनल केला तर काय होते, रेनल ब्लड व्हेसल जे आहे ते त्यांचं कन्स्ट्रिक्ट केलं जातं आणि बट डायलेशन ऑफ द कोरोनरी ब्लड व्हेसल, जे काय कोरोनरी ब्लड व्हेसल आहे त्यांना डायलेट केलं जातं, पण जे काय रेनलची ब्लड व्हेसल आहे त्याला कन्स्ट्रिक्ट केलं जातं अँड सो इट ऑल्सो इन्क्रीजेस दी कार्डियक आउटपुट. त्यामध्येच याचं जे काय कार्डियक आउटपुट आहे तो इन्क्रीजेस होतो आहे. आणि इट इज इफेक्टिव्ह इन द नेसल डिकंजेस्टंटसाठी हा ड्रग यूज केला जातो. अँड इट इज ऑल्सो यूज इन द मायड्रॅटिक कंडिशन. मायड्रॅटिक मीन्स डायलेशन ऑफ द पुबिल. So this is the hydroxyamphetamine and this is the all of the non-catecholamines and all over the sympathomimetic drugs, ephedric drugs or adrenergic drugs are completed. Are you sure up to here? So next point uploaded in next lecture. So thank you.